ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمین ابو القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أسد الله كل غالب ومطلوب كل طالب كرارا غير فرار صاحب ذو الفخار خصيم الجنة والنار وفاتح خيبر خندق بدر هنين علي بن أبي طالب دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم بانی مجلس کی اس مجلس کو قبول فرمائے. آپ تمام کنیزان زہرا کی جو بہت دور دراز سے یہاں تشریف فرما ہے، مالک ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اس آنے کے عوض معصوم شہزادی اپنے اموں سے کہہ کہ آپ تمام کا نام اس سال کے زواروں میں لکھوا دے. جس عزادار کے دل میں جتنا علی بستا ہو اتنی بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. صلوات. عزیزم فضائل غازی عباس آپ کی سماعتوں کے نظر کروں گی، لیکن جس آیت کی ہم نے تلاوت کا شرف آپ کی سماعتوں کے سامنے حاصل کیا، یہ آیت ہماری زندگیوں کو مردہ زندگیوں کو زندہ کرتی ہے، بے سی باتی چیزوں سے نکال کر حقیقت کی طرف لاتی ہے اور ضلالت والے راستوں سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف لاتی ہے. خدا اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے بقیت اللہ، یعنی اللہ نے جس کو باقی رکھا ہے. خیر ان کنتم مومنین، باقی جو ہے وہ کون ہے؟ باقی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. اور اللہ نے وجود بابرکت فرزند زہرا کو باقی رکھ کر مومنین کے لیے ان کی مولا کی جو اتنی طویل حیات ہے پردہ غیبت میں، یہ کس کے لیے خیر ہے؟ مسلمین کے لیے نہیں ہے، خوش نصیب ہیں آپ، مومنین کے لیے ہیں. اور کربلا 2 مہینے 8 دن بھی اس لیے ہم مناتے ہیں، اس لیے ہم کو شہزادی نے 2 مہینے 8 دن جوڑ کے رکھا کہ اب تک 11 اماموں کو چھوڑنے والوں میں صرف وہ لوگ ہی نہیں تھے، ہمارے بھی تھے، بہت سارے ہمارے بھی لوگ تھے جو چھوڑے. ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم نہیں چھوڑے، کئی تو آ کے بھی بد نصیب چلے گئے. کیوں؟ کہ وہ معرفت امام حسین نہیں رکھتے تھے. تو انسان کی زندگی میں سب سے اہم پہلو اس وقت آتا ہے جب وہ حجت خدا کی معرفت رکھتا ہو. اب ہمارے پاس جو اسلام قطعی آپ جو یہاں پہ مجلس میں رزق علم لینے آتے ہیں، کیونکہ چہرے پتا چلتے ہیں کون رزق علم لینے کے لیے آیا ہے، کون بانی کو چہرہ دکھانے کے لیے آیا ہے، کون زبردستی آ گئی، یہ سب پتا چلتا ہے ممبر کی بلندی سے ذاکر کی نگاہوں میں، یہ سب پتا چل جاتا ہے. اور جیسے جیسے چہرے مجھے نظر آتے ہیں میں ویسی ویسی مجلس پڑھتی ہوں، کیونکہ مجھے دیکھیے خیر نہ میں کچھ بات بولوں اس کی کوئی ویلو رہے گی، نہ آپ کچھ بات بولے ویلو تو اس کی رہے گی جو ہمارا مالک حقیقی ہے. تو خدا نے ہمارا خیر کس میں رکھا؟ محبت امام زمانہ میں رکھا. آج جتنے دل اور اللہ اور امام زمانہ ایسے دلوں میں نہیں رہتے عزیزم جو دل کو کبھی دھکا نہ لگا ہو. خدا سے کہاں ڈھونڈے، کہاں ٹوٹے ہوئے دلوں میں مجھے ڈھونڈو. میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں، میں شکستہ دلوں میں رہتا ہوں. میرے لیے محل جھوپڑی سب برابر ہے، میں نے ہی بنایا. تمہارے جیسے حسین چہرے بنا بنا کے مٹی کے حوالے کر دی، ہڈی بھی ختم ہو گئی، گوشت بھی ختم ہو گیا. باقی رہنے والا ہے قلب میں جو محبت رہی. اسی لیے اب امام سے ہم کس قدر کنیکٹڈ ہے، کیونکہ جمعہ اختتام کو ہوگا. میری اور آپ کی زندگی میں ایک جمعہ آنے والا ہے جو من الظلمات کو ختم کر کے ہم سب کو الی النور کی طرف لے کے جائے گا. ہم اب ظلمات میں ہے، کیوں؟ 1170 سال سے زیادہ ہو گیا حجت خدا پردہ غیبت میں ہے. ایسی ہماری کیفیت ہے جیسے کلاس میں ٹیچر نہ ہو تو شریر بچوں کا کیا عالم ہوتا ہے.
क्लास रूम में अगर टीचर ना, हाँ अगर कोई मॉनिटर कर ले, कोई समझदार स्टूडेंट मॉनिटर कर ले तो क्लास फिर भी क्लास रहती है, वरना मछली बाजार बिल्कुल मोमिनीन का भी। तुझ बिन लगे हैं सल्तनते दिल बुझी बुझी, मौजे रवा को कुव्वते साहिल बुझी बुझी, मौला तेरे बगैर लगती है महफिल बुझी बुझी, जो तू नहीं तो बिगड़ा हुआ ये निजाम है, आजा तेरे बगैर ये जीना हराम है। जी जी साखी तू आके देख कभी मैं कदे का हाल, बिगड़े हुए हैं नूरी तमद्दुन के खदोखाल, सलमान है नबू जरो खंबर न है बिलाल, जो तू नहीं तो बिगड़ा हुआ ये निजाम है, मौला आजा तेरे बगैर ये जीना मुहाल है। और जिंदगी मुझे और आपको जो मिली है ना, इतनी खुशनसीब है हम, चाहे हम गरीब रहें, चाहे हम अमीर रहे, चाहे हम हसीन रहे, हम जैसे भी हैं अल्लाह की निगाह में इतने बुलंद हैं कि अल्लाह ने मेरे और आपके खुलूब को 14 मैखानों से पिलाए हैं, एक दो से नहीं। अभी तक मारिफत रखने वाला हुज्जत खुदा के गदीरी जाम के नशे में डूब रहा है, उसे क्या फर्क कहाँ क्या हो रहा है। मलक को, आशिक को, मवद्दत करने वालों को, अभी तो हम लोग का ये आलम है, कई सालों से मजलिस करते हैं इमाम वक्त की खातिर। ये मजलिस क्यों हो रही है? वारे जिंदा है, जिनके पास जो जैसे भी लोगों को मानते हैं ऐसे वैसे को उनको मालूम है उनके मुर्दा हो गए, इसलिए याद भी नहीं होती, और कोशिश भी करते हैं कि उनकी याद मनाए तो फजाइल लाएंगे कहां से। फजीलतें सारी हमारे आइमे मासूमीन के खदमों में है, और अब सारी फजीलतों को जिसके लिए एक तमहीद बांधी जाती है, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद बारिक अला साहिब दावत नबविया, इमाम ज़माना को जोड़ने के लिए वो रसूल की तरह दावत देने वाला, वसूलत हैदरिया, वो असमत फातिमिया, वो हिल्म हसनिया, इमाम के पास क्या क्या है, वो शुजात हुसैनिया, वो इबादत सज्जादिया, वो आसार बाखरिया, वो मआसर जाफरिया, वो रज़ाए रज़विया, वो निखावत नखविया, वो तखावत तखविया, वो हैबत अस्करिया, वो गैबत इलाहिया। हाथ इमाम के नाम पे उठाइए, इमाम सबका देंगे। जी ज़माना को किस कदर नजरअंदाज करते हैं। अगर हम अपने हरकतों पे गौर करें, मजलिस इमाम को पुरसा देने के लिए, और कोई जाकिर पढ़ता ही नहीं इमाम के बारे में। हुज्जत खुदा यूसुफ ज़हरा, जिनकी वजह से मैं और आप वायरस से बच गए, उलिल अम्र मलकुल मौत जिसके इशारे पर तैयार, फरिश्ते जिसके इशारे पर रिस्क देने के लिए। आप क्या समझते हैं हमारी कोशिशें हमको कामयाबी से हमकनार करती है? नहीं, बहुत कोशिशें करने वाले हैं, लेकिन उनकी नजर करम है तो कामयाबियां कदमों पे है, उनकी नजर करम है तो बरकतें हैं, उनकी नजर करम है तो इज्जतें हैं। इज्जत यहाँ वहाँ, दौलत शोहरत हुस्न प्रॉपर्टी से नहीं मिलती, इज्जत मिलती है अहले बैत और बिलखुसूस इस दौर में हुज्जत खुदा की तरफ। इसलिए पूरे मुल्क मिलकर ईरान को मिटाना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने इमाम ज़माना की मोहब्बत से अपने खुलूबों को ऐसे मुनव्वर किया। सब लोग जितना जो भोगता है ना डॉग, वो काटता नहीं है, सारे भोगने वाले हैं। और एक मुल्क है जो इमाम ज़माना के लिए तैयार, वहाँ की माओ को सलाम है जो अपने बेटों के लिए कहती है कि जाओ कुर्बान हो जाओ। उनको हैहात मिन्ना जिला पता चल गया, उनको या लैतनी कुंतुम का पता चल गया, हमको नहीं पता चला। हैदराबाद में या लैतनी कुंतु क्या है? ठहर के ज़ियारत में मौला, हम करबला में होते जान कुर्बान करते, फजर में सोते रहते हैं, 2 मिनट नींद में कुर्बान करते हम लोग। और दावे ये जान कुर्बान करेंगे, खून भी देंगे, और फजर की नमाज में, और जो नमाज को इजी ले लेते हैं ना, उनके लिए एक जुमला कहूँ, जब इमाम ज़माना का ज़ुहूर होगा कुछ घंटे बाद नमाज का वक्त होगा, अल्लाहु अकबर, कुछ घंटे बाद नमाज का वक्त होगा, और जैसे ही नमाज का वक्त होगा चौथे आसमान से मरियम का बेटा ईसा आएगा। आज बैठ के खतरनाक चेहरे वाले, जिनके चेहरे देख के बच्चे रात में डर के सो ना पाए, ऐसे लोग कहते हैं अली बड़ा है कि नबी बड़े, नबी को बढ़ा रहे, अली को घटा रहे। किसकी क्या औकात है? अली के सदक़े में तो सारे नबियों को नबूवतें मिली है, अली के सदक़े में तो ज़मीन व ज़मा बनी है।
जियो जियो। तो जिसके सदक़े में कायनात बनी है, और कैसा बनाया खुदा ने, ये मुकम्मल कर लो। इमाम का एक 10 मिनट फिर 5 मिनट मौला या मौला अब्बास के फजाइल पढ़े जाएंगे। इमाम ज़माना का वजूद बाबरकत हमारे लिए इतना ज़रूरी है, वो कौम को सुला दिया गया जिसका इमाम जिंदा है, और जिनका कुछ भी नहीं बाकी है, जो सकीफाई है, जिनके पास एक भी नूर नहीं है। मेरे और आपके पास 14 नूर, फिर रिपीट करके उनके सानी भी है। अली नूर तो अब्बास भी नूर, मोहम्मद नूर खातिमुन नबीयीन तो अली अकबर भी नूर, हम शबीह पैगंबर। फातिमा नूर तो हम शबीह ज़ैनब, बिल्कुल फातिमा की शबी। यहाँ दोहराई गई बल्कि तहराई गई, सकीना नूर अला नूर। इसीलिए कुरान में लफ्ज आया सकीना, तो ये सकीना यानी तस्कीन हुसैन के लिए। मसाहब से पहले इंशाल्लाह याद रहा तो मैं तमहीद बांधूंगी। इतना नूर अल्लाह ने हमें अता किया, जरा जिंदगियों में झांक के देखिए हमारे नूर है क्या फ़ायदा। 2 महीने 8 दिन मजलिस में बैठने का फ़ायदा क्या, अगर अखलाक में हम अहले बैत के करीब नहीं, इबादत में हम अहले बैत के नक्श कदम पे नहीं, कुरान हमें आती नहीं बराबर पढ़नी, हमको मैसेजेस तो फॉरवर्ड करना आता है, इमाम जान दिए सब छोड़िए, इमाम की याद नहीं तो जिंदगी क्या की जिंदगी। वो हमें याद कर रहे हैं, वो हमारे लिए रो हर पीर को रोते मौला मेरे और आपके लिए, और जुबिरात को रोते मौला मेरे और आपके लिए, और हम भी रुला के कहते हैं उन लोगों पे लानत भेजते हैं जो रुलाए थे, हम भी रुलाते हैं। और वी आर ऑल द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलेइंग ज़हूर इमाम ज़माना, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। क्यों कि मेरे मौला कहते हैं एक शिया एक गुनाह करता है ना, मेरे ज़हूर में 40 डेज का डिले हो जाता है। अगर सारे शिया एक के गुनाह करे तो किसकी वजह से इमाम का ज़हूर, जिसका इमाम जिंदा है वो ज़मीना साजी करे। 61 हिजरी के इमाम ज़माना इमाम हुसैन के लिए 2 महीने 8 दिन शियों हम देते हैं। जिंदा इमाम को हमने क्या किया, क्या दिया हमने जिंदा इमाम को। एक दिन हम हमारे घर में महफिल होती है, वो 14 की रात में एक जश्न होता है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो भी बहुत कम लोगों के घर में जश्न होता है, और उसके बाद अरीजे लिखे जाते हैं मोहब्बत में। अब वो मोहब्बत भी इतनी खोखली अजीजम खसम है मेंबर की, उसमें हम मौला को ये नहीं लिखते मौला आपकी याद आ रही है, मौला आपको देखना है, मौला आपके नक्शे कदम पे चलना है, मौला लश्कर मेहदी में मुझे जगा दो, मौला आप किस हालत में है। ऐसा कोई लिखता है तो मैं 2 हाथ उठा के उसे सलाम कर लूंगी। क्या लिखते हैं, मौला घर नहीं है, मौला बेटे को बेटा होना, मौला बेटी का ये मसला है। यानी हमारी मोहब्बत इस कदर खोखली है कि हम उन्हें एक बार याद करते हैं, और वो भी सेल्फ अपनी कुछ ख्वाहिशों के लिए याद करते हैं। इमाम ज़माना से हम लोग का कनेक्शन इस कदर वीक हो गया। जिस वक्त हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इमाम ज़माना से, कैसे होगा। गफलत में अभी तक इतने साल गुजार दिया, गफलत में जो हो गया, लेकिन अल्लाह, हम तो मोहब्बत की बात कर रहे हैं अजीज़म। खुदा इनसे मोहब्बत भी नहीं तलब करता, पहले मोहब्बत होती है हुज्जत खुदा से। मोहब्बत हो जाए तो याद आना शुरू हो जाती है, यादें आना शुरू हो जाती है तो अमल के अंदर इखलास पैदा शुरू हो जाता है। मोहब्बत होना शुरू हो जाती है तो याद ज़्यादा होती है, और जब याद ज़्यादा होती है तो जिससे मोहब्बत होती है उससे कनेक्शन ज़्यादा होने लगता है, और जब कनेक्शन ज़्यादा होने लगता है तो फजर पे बिस्तर पे कांटे नजर आते हैं, मेरा मौला उठ गया नमाज के लिए, और मैं कनीज और मैं मुंतजिर, मैं कैसे सोऊं। इसीलिए उस जमाने में जब मीडिया नहीं, टेलीविजन नहीं, कितना खूबसूरत शेर किसी ने लिखा है ये कि मुसल्ले पे जाते वक्त ये शेर अगर आप पढ़ ले, ये महसूस करें तो नमाज आपकी बहुत ज्यादा बाबरकत और कबूलियत वाली हो जाएगी। महसूस करें, पहले तो हमें मोहब्बत करना है, फिर हमें अपने आप को संवार के, मोहब्बत के बाद क्या मंजिल आती है, इश्क की मंजिल आती है। और खुदा इनसे इश्क भी नहीं, मवद्दत तलब करता है। मवद्दत खुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला तसव्वुर में हसीन बनाने के लिए, क्योंकि नमाज कबूल तो सारे अमल कबूल, नमाज को हसीन बनाने के लिए क्या खूबसूरत शेर है, तसव्वुर में तस्वीर जां खींचती हूँ, तसव्वुर में तस्वीर जां खींचती हूँ, शबीह इमाम ज़मां खींचती हूँ। बेटा जब मोहब्बत होगी तो इस कदर हमारे अंदर परवाजें होंगी, हमारी बॉडी हल्का फील करेगी अच्छे काम करने के लिए, और यहाँ जमा करने के बजाय, क्योंकि मालूम है कि दुनिया जब मोहब्बत हो जाती है ना इमाम से, फिर इश्क तो बहुत बड़ी बात है, मैं उस इश्क के बारे में भी गुफ्तगू करूंगी। तसव्वुर में नमाज के वक्त ये ख्याल करें, वुज़ू करके आगे बढ़े, मौला कहीं तो आपका मुसल्ला बिछा है, मैं तसव्वुर में आपके मुसल्ले के पीछे अपना मुसल्ला बिछा रही हूँ ताकि हकीर की नमाज भी कबूल हो जाए। आपकी याद के सदक़े में तसव्वुर में तस्वीर जां खींचती हूँ, शबीह इमाम ज़मां खींचती हूँ। ये बिल्कुल तक़ब्बल इब्ने मरियम, घबरा के मरियम
का बेटा ईसा आगे बढ़ेगा, बढ़ के कहेगा तक़ब्बुल इब्न ज़हरा, तब ये मुफ्तियों को पता चलेगा कि इमामत अफजल है कि नबूवत अफजल है। तब तक ऐसी गुमराही की बातें होते रहेगी, बैठ के ऐसी बातें करते रहेंगे। जिनको अली नहीं मिलता ना वो बकबक करा करते हैं, जिनको अली मिल जाता वो इरफान करते हुए बोलते हैं तो उनके बोलने में एक अजब कशिश होती है, और अली वालों के चेहरों पे भी अजब मिठास होती है। आप देखें जहाँ पे अली नहीं है वहाँ पे सिवाय कितनी बड़ी सजा है अली को छोड़ने की। नमाज पढ़ भी रहे हो वो भी अदा भी नहीं, कुरान पढ़ भी रहे हो अभी अल्हम्दुलिल्लाह दाए बिस्मिल्लाह को नुक्ते को छोड़ दिया तो बिस्मिल्लाह समझ में आया ना अल्हम्द समझ में आया। इमाम ज़माना की मोहब्बतें उल्फतें किस कदर हमको आगे ले जाती है। अब जब मोहब्बत हो जाती है तो फिर इश्क पैदा होने लगा। इश्क की अलग मंजिलें हैं। इश्क की मंजिलें ये हैं कि धूप का असर नहीं होता। इसीलिए तो जोश मली आबादी कहते हैं अल्लाह तुझे चाहिए तो तुझे मस्जिदों में अल्लाह नहीं मिलेगा, चल कर वो बला। तौहीद की चाहत है तो फिर कर वो बला चल, वरना ये कली खिल के खिली है न खिलेगी। तौहीद न मस्जिद में न मस्जिद की सफ़ों में, तौहीद तो शबीर के सजदे में नहीं। इस नारे पे मौला हुसैन के एक बहुत हसीन शेर मेरे जहन में आया है, उफ़क़ जहन में उभरा है, तो दिल की तख्ती पे लिख लीजिएगा। हुसैन को अगर हसीन लिखूं तो हुस्न पे होगी मेहरबानी, हुसैन को अगर हसीन लिखूं तो हुस्न पर होगी मेहरबानी, हुसैन को अगर जवान लिखूं तो नाज करती फिरे जवानी। आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि इश्क़ इमाम ज़माना की, मोहब्बत इमाम ज़माना की इब्तिदा कर लीजिए। मिटेंगे नहीं, वैसे अली वाला मिटता ही नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कि अली वाला हो और मुद्दू स्टूडेंट की तरह लास्ट रो में जाके बैठे। इससे इस जिल्लत से हमको बचना है। उसके लिए क्या करना है, थोड़ी हरकत करना है। जो बखियतुल्लाह खैर है, एक हुकूमत, ऐसी हुकूमत, तमाम नौजवान बच्चियां हैं, आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपको ऐसे अल्फाज सुनने का भी मौका मिल रहा है। काश हमें बचपने में कोई ऐसा सुना देता तो हमारी बहुत सारी जिंदगी इश्क, अब हम मारिफत की ज़ीनत किए हुए होते, अभी हम मोहब्बत और इश्क के दो दरमियान लटकते ना होते। अच्छे इल्म, अच्छे अल्फाज वो सुन के निकालने के लिए नहीं होते हैं, वो अडॉप्ट करने के लिए होते हैं। उसको सुनना, उसको जहन में महफूज रखना, बदन पे इम्प्लीमेंट के लिए होते हैं। मौला अली ने कहा कहने वाले तो आखिरी दौर में बहुत कम रहेंगे, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, किसी को कौम की सुधार की फिक्र नहीं होगी। कोई ने अपनी अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने आप को नारों से अपने दामन को खूब भरने के लिए कोई हक़ाइक़ को पेश नहीं करेगा। लेकिन याद रखिएगा इमाम ज़माना की वो ज़ात गिरामी है, अली जैसा इमाम ठहरा हुआ है, हसन हुसैन जैसे शबाब अहले जन्नह है। जब फसली पे बीबी के बार हुआ तो बीबी ने उस वक्त मेहदी को पुकारा, और शाम गरीबा में भी बीबी ज़ैनब ने बखियतुल्लाह कह के पुकारा। और ये बीबी ने, ये दोनों तहफ़्फ़ुज़ विलायत के लिए काम करने वाली, तहफ़्फ़ुज़ इमामत के लिए काम करने वाली, कफ़ील सज्जाद, और बेखुसूस जिस शहजादी का जिक्र है वो छोटी सी बतूल, वो बीबी ने भी इमाम वक्त सज्जाद की मदद के लिए, उनके लिए जो काम किया है, एक छोटी सी मासूम सी बतूल ये बता रही है कि वक्त इमाम को तन्हा नहीं छोड़ना, वक्त इमाम के साथ साथ रहना। वक्त इमाम को अगर तुम तन्हा छोड़ दिए तो जलालत तो गुमराही। इसीलिए तो मैंने कहा मन माता वलम यौरिफ इमाम ज़माने ही माता मीत तो जाहिलिया। अगर उनकी याद के बगैर मर गए क्या होगा, अगर उनसे मुतमस्सिक हो गए तो सलमान जैसे हो जाओगे, मरेंगे तो भी वो आएंगे। मोहब्बत मिटती नहीं है वक्त इमाम से, दुनियावी मोहब्बतें पस्त है, सबसे मोहब्बत करो इमाम की खातिर, और सबको इजी लो इमाम की खातिर। सबको इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, जिसको इंपॉर्टेंट देना है उसको डाल के बैठे, पीछे इग्नोर मार के बैठे। कभी कभी याद आ गई जब जब रसूल अकरम के ये भी गिरामी इरशाद गिरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़ल इबादत बाद मारिफा इंतज़ार फरज। इमाम की मारिफत के बाद अलजल कहना बहुत अजीम इबादत है, इतनी अजीम इबादत है, सबसे बड़ी इबादत इमाम की याद है। क्यों कहा ये, कभी गौर करें, क्यों कहा कि इमाम की याद सबसे बड़ी इबादत है? इसलिए कि पाकीज़ा नूर की याद, हुज्जत खुदा की याद, फरजंद ज़हरा की याद, वारिस मोहम्मद की याद, वारिस अंबियाओं की याद, वारिस अली हुसैन की याद, वारिस करबला की याद, वारिस मिंबर की याद, वारिस फरशाज़ा की याद, वारिस कुरान की याद जब हमारे मोमिनीन के क़ुलूब में उजागर होने लगती है तो हमारा नफ्स, जैसे अल्लाह को हमारी नमाज की ज़रूरत नहीं, इमाम को भी हमारी इताअत की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें ज़रूरत है, हम उनसे मुंसलिक हो जाएंगे, उनकी यादों में खो जाएंगे तो हम दुनिया
دنیا کی ہزاروں پلیدیوں سے بچ جائیں گے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ معلوم ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اسی لیے تو سبط جعفر نے کیا خوب کہا کہ مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے. میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے, ان کو سب ہے خبر, اس لیے چپ ہوں میں. کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آ گئی, اب وہ دیکھ رہے ہیں. جی سلامت رہیں, سلامت رہیں. بس زیادہ سے زیادہ 10 منٹ پیک اپ کر دوں گی انشاءاللہ. جن سب بہت سارے نوح خان, مرسی خان تشریف فرمائے تو ان کو بھی اور جگہ جانا ہوگا, ہمیں بھی جانا ہے. یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے, اس ٹاپک کے اوپر غور فرمائے. آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر میں مہینے میں 6 مہینے میں جتنی آپ کی استطاعت ہے ایک امام زمانہ کی کلاس رکھ کے تو دیکھیں, آپ رکھ کے تو دیکھیں, پھر آپ کی زندگی میں معجزے ہونا شروع ہو جائیں گے. عرفان امام زمانہ, ورنہ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کو سب سے بہترین اخلاق ہمارے ہونے چاہیے تھے, سب سے بہترین عبادت ہمارے سب کی, لیکن قوم ڈے بائی ڈے اندھیروں کے اندر گھیرتی چلی جا رہی ہے. فرش اعضاء پہ بھی اس قدر گوسپ ہوتی ہے کہ میں کیا بیان کروں. یہ آتی ہیں بہت دور سے اور گوسپ میں لکھا کے جاتے ہیں نامہ اعمال میں شہزادی ہمارے, کیونکہ ہم کو یہ احساس ختم ہو گیا کہ امام دروازے پہ, یہاں ہم پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے کے جو لوگ تھے نا وہ کم پڑھے لکھے تھے, لیکن کیا ان کا عقیدہ تھا, کتنے معجزے, ہر گھر کے عالم میں معجزے ہوتے تھے پہلے. آج نہیں ہو رہے, کیوں؟ کیونکہ عقیدے میں بہت زیادہ ملاوٹ آ گئی, کہ باہر کی چیزیں بھی بہت زیادہ کھانے لگے ہم. یاد رکھیے گا 2-4 اشعار اور ایک موٹیویشن کے لیے, نوجوان بچوں کے لیے. ہماری زندگی کا ہدف کمفرٹیبل لائف نہیں, ہماری زندگی کا ہدف شہرت کی بلندیاں نہیں, ہماری زندگی کا ہدف بڑی بڑی سیٹ نہیں, ہماری زندگی کا ہدف بس چھوٹا ہے, اے مولا جان آپ راضی ہو جائیں, اے امام زمانہ آپ راضی ہو مجھ سے, دنیا راضی ہو, دنیا عزت دے, دنیا برا کہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نہ میرے خبر میں آئیں گے نہ میں ان کی خبر میں جاؤں گی, بس آپ کی رضا چاہیے, آپ کی خاطر جینا ہے, آپ کے لیے جینا ہے, آپ کی یاد میں جینا ہے, آپ کی یاد میں مرنا ہے. آپ آئیں گے جنازے میں اگر ہم آپ سے محبت کریں گے, یقیناً, کیونکہ دنیا کے لوگ تو عذر خواہی کرتے ہیں. ایسے دنیا کے لوگ جب پتا چلے کوئی ہمارے ریلیٹیو بیمار ہے تو ہم جائیں گے آفس سے, اب جائیں گے, جب جائیں گے موت ہو جاتی ہے, اب لاسٹ مومنٹ پہ چہرہ نے تو خبر جا کے وہ میر کے دائرے میں دیکھتے ہیں. یہ دنیا ایسی بے وفا ہے, لیکن وفا کرو اس سے جو وقت کا امام ہے. 2-4 اشعار امام زمانہ کے اور موٹیویشن کے لیے بچوں کے. دنیا کی آرمی میں آنے کے لیے دیکھیں, جن کے پاس گورنمنٹ جاب ہے نا وہ کتنے کمفرٹیبل لائف یہاں پہ گزارتے ہیں, بڑھاپے میں بھی کسی کے محتاج نہیں, کیونکہ انہیں پینشن آتی رہتی ہے. دنیا کی ایک ڈسپلین والی جاب اگر مل جاتی ہے تو اسی طرح اگر امام کی نوکری مل گئی عزیزام تو یہ دنیا کیا چیز ہے, خبر کی منازل کیا چیز ہے. لکھا ہوا تھا میرے کفن پر علی علی, یہ دیکھ کر فرشتوں کے دل جھومنے لگے, پھر اس کے بعد اپنے سوالوں کو بھول کر منکر نکیر میرا کفن چومنے لگے. تو امام زمانہ کی یاد ہمیں لے گیا. اور دنیا کی آرمی میں آنے کے لیے ہم کو جو ریکوائرمنٹ ہے, باڈی ویٹ اور ایجوکیشن پھر ٹریننگ, اس کے بعد ایک 20-30 برس کی چھوٹی سی جاب ملتی ہے جس میں لوگ اکڑ کے سینہ تان کے چلتے ہیں کہ ہم آرمی میں ہیں. اس سے زیادہ اکڑتے کون ہے؟ پولیس سے زیادہ کون اکڑتے ہیں؟ آرمی آفیسر. اور ریپڈ ایکشن فورس اس کی اور زیادہ غنڈہ گردی کی اکڑ ہے, کیونکہ وہ لوگ کو ایک پلیسمنٹ ملی ہوئی ہے, عارضی پلیسمنٹ. اللہ ہمیں اپرچونٹی دے رہا ہے, مہدی کی آرمی میں آؤ, کسی سے نہیں ڈرنا. اگر تم ان سے ڈرو گے ان کی خاطر. اور یہ آرمی میں آنے کی پریکٹس, یہ مہدی مولا کی آرمی, فجر میں اٹھنا ہے, نماز شب کو بھولنا نہیں, حرام غذاؤں سے شکم کو بچانا. اچھے ہونا بہت مشکل ہے, برے ہونا آسان ہے, جواب دینا آسان ہے, صبر کرنا مشکل ہے, لوگوں کو معاف کرنا مشکل ہے, لوگوں سے مقابلہ کرنا آسان ہے, لوگوں کے سامنے رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ سن کے برائی کان میں بہرے بن کے گزر جانا صبر کی. ان اللہ مع الصابرین, کیوں کہا؟ تو اگر استطاعت رکھتے ہوئے بھی اگر تو صبر کر رہا ہے تو تیرا خدا تیرے پہلو میں ہے. تو ہمیں آج سے
तैयारी करना है। मौला फ्रंट लाइन में तो हम आ नहीं सकते क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद मोहब्बत में जागे हैं, तो फ्रंट लाइन की तो हम फिर भी तमन्ना अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन हम लास्ट रो में तो नहीं आएंगे, कम से कम ऐसी रो में आएंगे कि जमाल यूसुफ ज़हरा को निगाह भर के देख सके। मौला तुम्हारी दीद को कुछ यूं तरस गई आंखें, न जाने कौन सी बस्ती में बस गई आंखें, बस इससे बढ़ के अकीदत की क्या गवाही दूं, तुम्हारा नाम जो आए बरस गई आंखें। दुआ नुदबा आशुरा हो जाता है जब दुआ नुदबा पढ़ी जाती है। इमाम से कनेक्शन आए, दो चार अशार इमाम ज़माना के पहली को मैंने लिखी, 1 जनवरी को, कुछ तो अच्छा करे अपने मौला के लिए, टुट्टा फुट्टा जो भी आता है हमको। हमने लिखा कि आप ही जाओ के इंतजार में हूँ, आप ही जाओ के इंतजार में हूँ, मुंतजिरों की खरार में हूँ। जो सुबह से शाम तक 20-25 बार अपने मौला को याद करता है और अपनी गंदगी को मिटाने की कोशिश करता है, वो है मुंतजिर। आप ही जाओ के इंतजार में हो, मुंतजिरों की खतार में हो। आप ही जाओ के इंतजार में हो, मुंतजिरों की खतार में हो, वक्त नज़ा न आ जाए कहीं, क्या मालूम अच्छे भले मिलते हैं, सुबह आता है व्हाट्सएप पे मर गए। आप ही जाओ के, आप लोग बोलिए इंतजार में हो, आप ही जाओ के मुंतजिरों की वक्त नज़ा न आ जाए कहीं, आपके शौक़े दीदार में हूँ। अरे जमाना मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तो आपके खींचे हुए हिसार में हूँ। जितने गाफिल हैं बेखरार हैं रबाब, याद मौला में मैं खरार में हूँ। एक छोटे बच्चों के लिए एक मिसरा लिखा है, छोटे मेरे छोटे बच्चे जो बैठे हैं सब मेरी तरफ देखिएगा, छोटे बच्चे 8 to 9 ईयर बच्चों के लिए कुछ होश है, खबर है कि वो आने वाले हैं, दुनिया को फिर से अदल वो दिलवाने वाले हैं, ढाने को जुल्मों सितम के खसरों को ए रबाब, सुनती हूँ बहुत जल्द ही वो आने वाले हैं। जी सलामत रहें। सलामत रहें, सलामत रहें। इमाम ज़माना जी सलामत रहें। जिन जिन लोगों ने जिस मियाद पे यूसुफ ज़हरा को सुना है, यूसुफ ज़हरा ज़ियारत नाहिया में इस मासूमा शहजादी बतूल, नन्ही सी बतूल के लिए जो जुमले कहते हैं, सदका मांग लेना अजीज़म, क्योंकि वक्त के इमाम आपकी हर हाजत को पूरा करेंगे। क्योंकि आज मुझे ऐसा फील हुआ अली बेटे को आपने अली जैसा सुना, आज अली जैसा सुना है। ज़ियारत नाहिया इमाम ज़माना कहते हैं कि मेरा सलाम हो उन रुखसारों पर जिसका रंग तमाचों से तब्दील होता रहा। इमाम जो कहते हैं वही पढ़ूंगी मैं। मेरा सलाम हो उन चेहरों पर धूप की वजह से जिनकी खाल चिपक गई। मेरा सलाम हो उन सरों पर जिन पर खाके शिफा के बुरखे थे। वो पुश्ते नाखा पे तन्हा वो तेज रफ्तारी, संभलती कैसे सफर में हुसैन की प्यारी। गिरी नहीं है गिराया गया सकीना को, समझ के ज़हरा सताया गया सकीना। छोटे बच्चे जाए बीबी सकीना का जब जिक्र सुने कोई खाली ना बैठे, वो घुट घुट के रोती थी कि ताजियाने ना लगे, तमाचे ना लगे, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई कुछ नहीं कहता, हम जितना बुलंद चाहे उतनी बुलंद आवाज से रो सकते हैं। जब कोई बुलंद आवाज से रोता है, अपनी दादी के साथ आई हुई जख्मी शहजादी कहती है, दादी अम्मा ये कितने खुश नसीब, ये कितने खुश नसीब है, ये बुलंद आवाज से रो रहे हैं। मैं बेटी थी जब कहती बाबा तो तमाचे और ताजियाने खाते। आजादारों कहाँ कहाँ गई है नन्ही सी बतूल, अपने जख्मों से अपनी मजलूमियत की कहानी लिखती हुई कहाँ कहाँ गई। कभी कूफे का बाजार, कभी शाम का बाजार, कभी यजीद का दरबार। आजादारों यजीद के दरबार में मुसलमान नहीं, एक यहूदी जिसका नाम रासल जालू था, उसने देखा कि एक बच्ची एक रात में 9 दफा बेहोश होके गिरी, मगर रसन गिरने नहीं देती।
وہ حیران رہا. جب دربار سجا تو اس نے پوچھا یزید یہ تو بتا مسلمانوں میں ایسا کون سا جرم ہے جس کے کرنے پر چھوٹی بچی کو اتنا کس کے باندھ دیتے ہیں کہ وہ بے ہوش بھی ہو کے گرے تو اصل گرنے نہیں دیتی. عزاداروں نے مظلوم کربلا ملعون متوجہ ہوا. بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ لب ہلے آواز نہیں آئی. دوبارہ پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ لب ہلے آواز نہیں آئی. غیظ میں آ کے کہنے لگا شمر یہ بچی کو تازیہ نے مار یہ بول نہیں رہی ہے. عزاداروں لوہے کا تازیہ نہ گھماتا ہوا ملعون میری زخمی شہزادی کے قریب آیا. بچی نے اسے دیکھ کے کانپنا شروع کیا. کانپتے ہوئے بھائی کو دیکھا. بھائی نے آگے بڑھ کے کہا نہ مار مر جائے گی بہت زخمی ہے. ہٹ نہ مار مر جائے گی بہت زخمی ہے. ایک مرتبہ کہنے لگا گلے سے رسما تو کھول کیسے بولے سکینہ. جو آوازیں بلند ہو گئی ہیں خدا اس غم کے علاوہ تمہیں کوئی غم نہ دے. جب یہ کہا تو رسی کھولنے کا حکم ملا. عزاداروں رلانے کے لیے کبھی مصائب نہیں پڑے ہیں. وہ جو بہت دور سے نور کی ناخوں میں آتی ہے نا شہزادیاں وہ بہت روتی ہیں. ان کے ساتھ ملائکہ بھی رہتے ہیں بہت روتے ہیں جب یہ معصوم شہزادی کا ذکر کہا جاتا ہے. جیسے ہی ریشما کو کھولا گیا چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے اور خون گرنے لگا. زخمی ہتھیلیوں سے گلے کو سہلائیں اور کہنے لگی بھیا سجاد تو نے میری زندگی لوٹا دی. عزاداروں اس زندان میں لا کے قید کیا گیا جس زندان میں چھتی نہیں ہو. دیواریں ہیں اور بوسیدہ دیوانے ہیں اور زمین ایسی کہ زمین میں گڑھے کھود دیے گئے ہیں اور پھر سانپ اور بچھو زہریلے زمین میں چھوڑ دیے گئے ہیں تاکہ دیوار گر کے مر جائے زہریلے سانپ اور بچھو کاٹ کے مر جائے. مٹی کے اوپر نہیں سو کے زخموں میں خاک جا کے مر جائے. پورا انتظام کیا تھا کوئی زندہ نہ بچے کوئی مدینے زندہ واپس نہ جائے. ملعون نے پورا انتظام کیا لیکن ہائے مقدر سینے پہ سونے والی مٹی پہ سو رہی ہے. زخموں میں خاک جاتی نا تڑپ کے کہتی اماں میرے زخموں میں خاک چلی گئی. اماں بہت درد ہو رہا ہے. ننھا سا زخمی ہاتھ زخمی کان پہ رکھ کے کہتی اماں کان دکھتے ہیں. اماں بہت درد ہو رہا ہے. اماں میری ہڈیاں دکھ رہی ہے. اماں میرے زخموں سے خون کب رکے گا؟ نہ کبھی پانی پی یتیمی کے بعد سے نہ کبھی سوئی سکینہ. سوئے وہ جسے زخم نہ ہو سوئے وہ جسے بستر ملے. ہائے نازوں کی پالی کیسے سوئے سارا زخمی بدن. ایک دن آنکھ بند کر کے لیٹی کہ بابا کو خواب میں دیکھا. مچل کے اٹھی حسین کی بیٹی. 3 دن 3 رات بچی کے لبوں پہ ایک ہی فریاد اماں بابا پھوپھی اماں بابا. ایک بار بابا ملا دو. سجاد کے زخمی گلے میں باہیں ڈال کے کہتی بھیا میں تیری اجڑی ہوئی بہن ہوں. بھیا میں تیری خیری بہن میں تیری زخمی بہن میں تیری یتیمہ بہن ہے میرے امام بھائی. ایک بار بابا ملا دے مجھے. اتنا روئی سکینہ کہ شام کی عورتیں یزید کے پاس گئی. کہنے لگی ایک بچی اتنے درد سے روتی ہے آج 3 دن ہوئے ہمارے بچے نہیں سوئے. صاحب اولاد کا مجمع ہے ماتم کرتے جانا جو خالی بچے ہیں. ملعون نے درباری کو بلایا حکم دیا اس بچی کو لے جا کے ساتھ میں زندان میں ڈال دے. زندان کے اندر زندان زندان کے اندر زندان. جیسے جیسے زندان آگے بڑھ رہا ہے دیواریں چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے. عزاداروں آخری زندان میں ڈال دے ساتھ میں تاکہ روئے تو آواز باہر نہ آئے تڑپے تو آواز باہر. درباری آ کے کہنے لگا خیدی وہ بچی کہاں ہے جو بابا بابا کر کے روتی ہے. بہن کو ہلایا اٹھو بی بی اٹھو میں جو کہتا تھا نہ رو تم نے میری بات نہ مانی. اٹھو سکینہ علیحدہ زندان کا حکم. بچی نے ننھے سے ہاتھ جوڑ کے کہا بھیا یہ علیحدہ زندان کسے کہتے ہیں بھائی مجھے نہیں پتا علیحدہ زندان کیا ہوتا ہے. سجاد نے کہا بھائی تیرے غربت کے صدقے بہنا علیحدہ زندان اسے کہتے ہیں جہاں کوئی ساتھ نہ ہو تم اکیلی. بھیا مجھے تنہائی سے ڈر لگتا ہے بھیا مجھے بچا لے بھیا مجھے چھڑا لے. درباری کہہ رہے جلدی کر تصور کرتے ہوئے سنیے گا. اندھیرا اس لیے ہے کہ تصور کیا جائے تاکہ درد اور زیادہ محسوس ہو. بی بی میں قیدی ہوں بی بی میں لاچار ہوں کوئی میری نہیں سنتا. بی بی جانا ہے سب کو سلام کرو. ننھا سا زخمی ہاتھ پیشانی پہ رکھے. پھوپھی زینب میرا سلام پھوپھی کلثوم میرا سلام. ایک ایک کو سلام کر کے کہا اماں میں جا رہی علیحدہ زندان. اماں میرا سلام لے لو
ہاتھوں میں سنبھالتی تھی، اماں اٹھ کے مٹی پہ اثر کو ڈھونڈتی. بھیا میری اماں کا خیال رکھنا، جب اصغر کو یاد کر کے روئے اماں کو سنبھال لینا. بندے ہوئے ہاتھ سے بھائی نے بہن کو اٹھایا، بڑا سا دروازہ آیا، اتنا خطرناک دروازہ. درباری کہنے لگا قیدی مجھے ڈر لگتا ہے. سجاد کی آواز آئی سکینہ تیرا مقدر. پہلا دروازہ کھلا، بہن کو لے کے داخل ہوئے. آواز آئی بھیا کیا اندھیرا زندان ہے بھیا. دوسرا دروازہ کھلا، بچی کی آواز آئی بھیا گھر میں بھی ہے اندھیرا بھی ہے. تیسرا دروازہ کھلا، مر جاؤں گی بھیا. ازادارو ساتواں زندان کیسا تھا ہوگا، وہ گھپ اندھیرا، نوکیلے پتھر، ہائے سجاد کی غربت، بہن بائیں گلے میں ڈالتی رہ گئی. سجاد باہیں چھڑاتے رہ گئے. آواز آئی دروازے بند ہو رہے جلدی باہر آ جا. ازادارو دروازے بند ہونا شروع ہوئے، بچی اندھیرے میں گھبرائی. اٹھی تو سر دیوار سے، کبھی نوکیلے پتھروں سے. آواز دی بابا میں اکیلی بابا، اندھیرا زندان، چچا